જ્ઞાન મંજરી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું સ્વાગત કરે છે. બાળકો, ગયા લેક્ચરમાં આપણે બીજો પાઠ ઈદગાહ જે પાઠ હતો એ પૂર્ણ કર્યો હતો અને સાથે શબ્દાર્થ અને મુહાવરા પણ જોયા હતા. અને આ લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય બંનેની ચર્ચા કરવાની છે. હું પ્રશ્નના જવાબ ધીમેકથી એટલે કે ધીરે ધીરે બોલીશ, એટલે તમારે જો પાકી બુકમાં લખવાના જેને બાકી છે તે લખી નાખે. બરાબર છે? તો આપણે પહેલાં અભ્યાસ જોઈએ. અભ્યાસના પ્રશ્ન તમારે પાકી બુકમાં લખવાના નથી. સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન તે તમારે પાકી બુકમાં લખવાના રહેશે. તો અભ્યાસના પ્રશ્નોમાંથી કોઈ વાર તમારે પ્રશ્ન પૂછાય તો તેના જવાબ પણ અહીંયા હું બોલું જ છું. તો पहलो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलो प्रश्न है तेमा, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा एवो प्रश्न है. तो एवो प्रश्नનો જવાબ છે, એનો જવાબ છે, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है. चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी. चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी. खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे की बर्बादी ही है. ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा ही खरीदा. बराबर है. હવે બીજો પ્રશ્ન છે, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? हामिदे चीपियो जे खरीद्यो एनु कયું कारण बताव्યું? हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है. इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा. हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा. चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है. यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए. उसका चिमटा तो बहादुर शेर है. वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा. इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के लिए पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता से की. बराबर एवा घणा एने कारण बताव्या. आगळनो प्रश्न छे, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? वो प्रश्न छे ने. तो एनो जवाब, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ. उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया. हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ. यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध से में बदल गया. आगळनो प्रश्न है, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए. હવે તમારે આવી રીતે ચીપિયાનો જેવો ઉપયોગ છે એવો તમે રૂમાલનો પણ કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો તે તમારે તમારી જાતે તમારે લખવાનું છે. બરાબર? તમારી જાતે વિચારીને તમારે મને જ્યારે અહીંયા આવો ત્યારે કહેવાનું છે. આગળ છે, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जो अहींया एक पेरेग्राफ आपेलो छे. बराबर है? एटले के परिच्छेद. हिंदी में एने परिच्छेद कहेवाय, पेरेग्राफने. तो ये पहला आपणे वांचवानुं छे अने पछी एना नीचेना जवाब छे ए आपणे प्रश्न छे एना जवाब ए पेरेग्राफमांथी आपवाना छे. बराबर है? तो आपणे पहला पेरेग्राफ वाँचशुं. हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के
अनेक उदाहरण मिलते हैं। जो आ પેરેગ્રાફ છે તમારે પણ વાંચવાનું છે, જેને નથી આવડતું હજી તે પણ થોડુંક એ બાને વાંચે અને શીખે, અને આ 6 જે પ્રશ્ન છે તેમાંથી જ જવાબ મળશે, આ પેરેગ્રાફમાંથી જ, બરાબર છે। તો મારી સાથે ને સાથે વાંચતું જવાનું છે। हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंग दान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर की। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों को, वृद्धों को शारीरिक और आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार है। किसी भी संत महात्मा ने इसके बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए ही औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वैश्विक कुटुंबकम्य की भावना फैलेगी। એટલે આ પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે ઇતિહાસ આપણો જે છે પુરાણ એમાં પરોપકાર યાની બીજાની માટે કોઈ સારું કરવું તેને પરોપકાર કહેવાય। તો એની કોઈની માટે સારું કરવું, તો પહેલાંના જે ઋષિઓ, દધીચી ઋષિ છે, પછી મહર્ષિ દયાનંદ, એ બધા રાજા શિબી, એ બધાએ પોતાના શરીરને પણ કોઈક બીજાની માટે ત્યાગ કરી દીધો છે, એવી બધી અહીંયા વાત થઈ છે, બરાબર। તો બીજાની માટે કોઈ ભૂખ્યું હોય તો એને ભોજન આપવાનું, અને કોઈ દુખિયારો છે તો એની દયા કરીને એને પણ ઉદ્ધાર કરવો, એટલે એવી બધી વાત અહીંયા કરી છે સમાજનો। જો બધા આવું કરશે તો આપણો દેશ છે એ ઉન્નતિથી આગળ વધશે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે જે પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો છે એ તમારે ગોતીને લખવાના છે, છતાં અહીંયા હું બોલું છું। પહેલો પ્રશ્ન છે, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं। तो અહીંયા શું આવે, જો આપણે પહેલાં જ તે વાંચ્યું કે महर्षि दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया था। बीजू, राजा शिबी ने अपने अंग का दान देकर एक कबूतर के प्राण बचाए थे। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले रसोइये जगन्नाथ की जान धन देकर बचाई थी, बराबर है। हवे आगळ ऋषि मुनिओने हमें क्या सीख दी है। ऋषि मुनि आपने शू सीख आपी है, शू शीखवाड्यु के ऋषि मुनिओं ने हमें सीख दी है कि निराश्रितों को आश्रय दो, એટલે જેનું આશ્રય નથી તે, दीन दुखियों को, वृद्धों की शारीरिक तथा आर्थिक मदद करो, भूखों को भोजन कराओ, और यदि आप विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। આગળનો પેરેગ્રાફ છે, देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी। तो एनो जवाब है, यदि सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो देश और समाज की उन्नति होगी। હવે આમાં વિલોમ શબ્દ છે, વિલોમ શબ્દ લીખીએ। વિલોમ યાની વિરુદ્ધાર્થી। તો એમાં બે આપેલું છે, આશ્રિત અને અવનિતિ। તો આશ્રિત યાની અનાશ્રિત,
अवनति यानी उन्नति એટલે એનો વિરુદ્ધમાં છે। परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। તમારી રીતે તમારે 3 એવા પ્રશ્નો બનાવવાના છે। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो શું આવશે? પરોપકાર की महिमा, પરોપકાર ही सर्वश्रेष्ठ એવા ગમે તેવો તમે એનું શીર્ષક બનાવી શકો। હવે સ્વાધ્યાય છે, બરાબર છે। તેના પ્રશ્નના જવાબ અહીંયા હું બોલું છું। પહેલો પ્રશ્ન છે, સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન તે તમારે લખવાના છે, બરાબર છે। સ્વાધ્યાયના 3 પ્રશ્ન, મુહાવરે, શબ્દાર્થ, પહેલાં શબ્દાર્થ લખવાના, પછી મુહાવરે લખવાના છે અને પછી તમારો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન લખવાના છે। તો પહેલો પ્રશ્ન છે, રોजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? તો રોજાના દિવસે મુસલમાન લોકો શું કરે છે તે આપણે પાઠમાં સમજાવ્યું હતું, યાદ કરો છો એ બધા? શું આવશે? કોને યાદ છે? हाँ, શું આવશે? रोजे के दिन सब मुसलमान लोगों सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास रोजा करते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। જેમ આપણે એકટાણું રહેવું ઉપવાસ રહીએ છીએ તેમ રોજા છે એ મુસલમાનોના એની ફરજ કહેવાય। તે રહે સવારે સૂરજ ઉગે અને આથમે ત્યાં સુધી તે ખાતા પીતા નથી। रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं? तो रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। हाव नाना नाना प्रश्न है, लखवामां कंई वार लागशे नहीं अने पाका पण करी नाखजो। 2 प्रश्न साव सहेला छे। तीजो प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? जो घणा एवा बधा दुकानमांथी खरीद्या हता, बराबर छे। तो दुकानमांथी केवा केवा मळी रह्या हता? तो दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबीन आदि तरह तरह खिलौने थे। हवे अहींया आपणे एक कहानी आपेली छे। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। जो आज छे तमारी कहानी छे ते तमारे पाकी बुक में तमारे लखवानी छे। पाकी बुक यानी तमारे निबंध बुक जे आपणे लेखन विभाग में तमारे लखवानी छे। आ लेक्चर पूर्ण तमे जोई लो एटले तमने अहींया ई तमने लखीने मोकली दईश, बराबर छे। तमने एनो फोटो मळी जशे कहानीनो, एटले तमारे निबंध लेखन जे विभाग छे व्याकरण बुक अने ई बंने एक लखवानी कीधी हती ने, एमां जे आगळना भागमां ज्यां निबंध लेखन करेलुं छे એટલે લેખન વિભાગ કરેલો છે એમાં પહેલી જ આપણે આ વખતની કહાની લખવાની છે, બરાબર। એની કહાનીનું નામ છે શીર્ષક સચ્ચી માँ अथवा न्यायाधीश का फैसला, बराबर है। तो फोटो पाड़ीने हूँ तमने मोकली दईश। तो सारा अक्षरे तमारे कहानी लखी नाखवानी छे। हवे आजे आपणे थोड़ीक चर्चा अमेर अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जे तीजो पाठ है तमारो एना विषे आपणे थोड़ीक चर्चा करशुं, बराबर है। अत्यार सुधी आपणे पहेलुं काव्य, बीजो पाठ हतो
જે ઈદગાહ તેની આપણે પણ ચર્ચા કરી લીધી, બરાબર છે. તો તમને કીધેલું જ છે અનુક્રમણિકા બનાવો. એમાં પહેલો પાકી બુકમાં તેરી જમી એની પ્રાર્થના ગીત જે હતી એના શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લખવાના છે. નવા પેજમાં ઈદગાહ જે પાઠ છે તેના શબ્દાર્થ, મુહાવરે અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લખવાના છે. અને આજે હું કહાનીનો ફોટો મોકલું તે તમારે લેખન વિભાગમાં એક કરીને કહાની કરીને પહેલું જ તમારી કહાની લખવાની છે. પહેલાં મુદ્દા પણ લખવાના છે અને પછી કહાની લખવાની છે, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે અંતરિક્ષ કી પરી સુનીતા વિલિયમ્સ જે નવો જ પાઠ છે તમારો, તેની થોડીક ચર્ચા કરશું. અત્યારે આપણે બીજા પાઠને અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરી હતી, એવી રીતે હવે આ ત્રીજો પાઠ જે સુનીતા વિલિયમ્સ નામની જે એક સ્ત્રી છે એટલે કે યુવતી છે એની અહીંયા વાત છે, જે અંતરિક્ષની પરી તરીકે ઓળખાય છે. જે અંતરિક્ષ યાની આકાશમાં જે પણ છે ત્યાં એ ગયેલી છે અને ચંદ્રમાં અને અંતરિક્ષમાં એ તે ફરીને આવી છે. સૌ પ્રથમ કહેવામાં આવે તો તે કહેવાય કે જે પાછી આવી છે. અને જે તમને ખબર હોય તો કલ્પના ચાવલા નામ તમે સાંભળેલું હશે, 5મા ધોરણમાં પણ હિન્દીમાં આવતું હતું. તો તે પ્રથમ હતી પણ એ પાછી આવી શકી નહોતી. કલ્પના ચાવલા છે એ પાછી આવી શકેલી મહિલા નથી, તેનું ત્યાં જ તે મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. પણ જે આ સુનીતા વિલિયમ્સ છે તે પાછી અંતરિક્ષમાં જઈને પાછી આવેલી યુવતી મહિલા છે. તો આપણે એની થોડીક ચર્ચા કરીએ તો તેના લેખક છે ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ. તો અહીંયા આપણે આ પહેલાં શીર્ષક છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ. તો અંતરિક્ષ પરી એટલે અંતરિક્ષ યાની ઉપર જે આકાશમાં જે હોય તે અંતરિક્ષ કહેવાય, બરાબર. તો એની પરી તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. અને સુનીતા છે તે ગુજરાત બાજુ, અહીંયા ભારતનું ગુજરાત બાજુનું નામ છે. અને વિલિયમ્સ છે તે અમેરિકન નામ છે. તો એવી રીતે કેવું સુનીતા વિલિયમ્સ, બરાબર, એ અટક એની વિલિયમ્સ એટલે તે અહીંયા આપણા એમાં પણ આપણે ગર્વ રાખો, ગર્વ જેવી બાબત છે કે સુનીતા જે છે તે પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષની છે. અને એમાં પણ તે ગુજરાતની, ભારતની તો ખરી પણ એમાં પણ ગુજરાતની, અને ગુજરાતમાં આવેલી અહીંયા એનો જન્મ, ગુજરાતમાં એનો જન્મ થયેલો છે. અને તેને અમેરિકન યુવક સાથે લગ્ન કર્યા હોવાથી તેનું નામ સુનીતા વિલિયમ્સ પડ્યું છે. તે આગળ આવશે, આપણે જ્યારે પાઠ સમજાવતા હશું ત્યારે તે આવશે. તો આપણે થોડુંક એમના લેખક ડૉક્ટર કોકિલા પારેખ છે તેના વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ. डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. आपने MA, MPhil और विद्यावाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में રીડર કે પદ પર કાર્યરત હે. બરાબર. અહીંયા આપણે એની થોડીક ચર્ચા કરીએ કે તે સમાજવાદી એટલે કે સમાજ સેવક પણ હતા. એને ગુજરાતી અને હિન્દી બંનેમાં લેખન કાર્ય પણ કરેલું છે, બરાબર છે. તેના જન્મની વાત પણ કરી. તો હવે આપણે જે પાઠમાં કોના વિશે અને કઈ ચર્ચા કરવાના છે એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરીએ. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड,
अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों की प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो આ પાઠમાં આપણને શું સમજવા મળે તો અને શું જાણકારી મળવાની છે એના વિશે આપણે થોડીક આમાં ચર્ચા કરેલી છે. તો જે સુનિતા વિલિયમ્સ છે એના જીવનની વાત અહીંયા કરે છે, એની શિક્ષા અહીંયાનું એટલે એને શિક્ષણ કેવી રીતે મળ્યું, પછી અંતરિક્ષ યાનમાં જવા માટે એને શું શીખવું પડ્યું, એને કઈ કઈ રીતનું પ્રશિક્ષણ એટલે એને કઈ કઈ શિક્ષા લેવી પડી, પછી એને અંતરિક્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પેસ સેન્ટર એની પણ આમાં ચર્ચા છે. સુનિતા વિલિયમ્સે અંતરિક્ષના કેવા રેકોર્ડ પ્રાપ્ત કર્યા છે, અમદાવાદમાં પાછી આવી અને બધા છાત્રોને કેવી પ્રેરણા આપે છે, અને ખાસ કરીને જોઈએ તો છોકરીઓ અને મહિલા માટે ગૌરવની વાત કહેવાય કે જે પહેલાંના સમયમાં સ્ત્રીઓ અથવા છોકરીઓ જે છે એ ઘરની બહાર પણ નીકળી ન શકતી તે અત્યારે અંતરિક્ષમાં પણ જાય છે. જો પહેલાંના સમયમાં આ એક સારી જ બાબત કહેવાય કે અત્યારની જે મહિલાઓ છે, સ્ત્રીઓ છે, ઘણી જગ્યાએ આગળ વધી ગઈ છે, ત્યારે કયો એવો જગ્યા છે કે અહીંયા એ કાર્ય નથી કરી શકતી, બરાબર છે. તો અત્યારે ડૉક્ટર લાઇનમાં પણ ડૉક્ટર પણ બનેલી છે બધી મહિલા. પછી તમે જુઓ તો પોલીસ, પછી અત્યારે જે સરહદ ઉપર પણ તે છોકરીઓ અત્યારે રહે છે. એટલે એવી ઘણી જગ્યાએ મહિલા છે આગળ જ છે. બધી દ્રષ્ટિએ જુઓ તો મહિલા જ્યાં પુરુષની સાથે ને સાથે કાર્ય કરી શકે છે. તેવી રીતે અંતરિક્ષમાં તે સુનિતા વિલિયમ્સ ગયેલી. તો જો અહીંનો ફોટો છે સુનિતા વિલિયમ્સનો. આ તે અંતરિક્ષ પરી તરીકે ઓળખવામાં એને આવે છે. તો આપણે થોડોક પાઠ આપણે અત્યારે ચલાવીએ અને થોડોક પાઠ છે એ આવતા લેક્ચરમાં એની ચર્ચા કરશું આગળના લેક્ચરમાં. પણ અત્યારે આપણે થોડુંક જોઈએ તો એની જાણકારી આપણે લઈ લઈએ, બરાબર છે. તો થોડોક પાઠ અત્યારે ચલાવીએ અને આવતા લેક્ચરમાં આ પાઠ પૂર્ણ કરશું. જો આ પાઠમાં કોઈ કહાની નથી તો તમને બહુ રસ પડે, પણ છતાં આપણે આમાં રસ પાડવાનો છે અને યાદ રાખવાનો છે તેનો જન્મ, તેના પિતાનું નામ, તેની શિક્ષા, તેવા પ્રશ્નો પૂછાય, બરાબર. એટલે થોડો કંટાળો આવશે, પણ છતાં તમારે બધાએ આમાં રસ ધરાવવાનો છે, કારણ કે આપણે કંઈક નવું જાણીએ. બધા પાઠમાં કહાની આવે, આ હતું ને આમ હતું ને એને આમ કર્યું, એવું કાંઈ નહીં, પણ આમાં થોડુંક જાણકારી અને સાચી ઘટના છે આ, બરાબર છે. તો આપણે પણ આગળ વધવા માટે કેવા કેવા કાર્યો કરવા પડે અને આમાં કેવી રીતે સુનિતાએ કેવી રીતે શિક્ષા લીધી અને પ્રયાસ કર્યો તેનું આપણે આમાં જોવા મળે છે. એટલે બધાએ સરસ રીતે, એટલે હું થોડો પાઠ ચલાવીશ એટલે તમને પણ મજા આવે અને તમે પણ કહાની હોય એવી રીતે થોડુંક ધ્યાન દેજો અને યાદ પણ રાખજો. અને આગળ જતાં પણ મોટા થશો ત્યારે આમ પ્રશ્ન કોઈ એક્ઝામ દો તો આવા પ્રશ્ન પૂછાય તો તમારે એના આન્સર તમને આવડતા હોય તો વાંધો ન આવે. એટલે પાઠ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ का जहाज़ आ पहुंचा. तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. જ્યારે 20 સપ્ટેમ્બર 2007માં અમદાવાદમાં હવાઈ અડ્ડાની જે જહાજ ઉતરે, તમને ખબર છે ને એરપોર્ટ, ત્યાં અમેરિકાનું એક હવાઈ જહાજ આવ્યું. જેવી રીતે અટલાંટિસ यान છે પૃથ્વી પર પહોંચે એટલી બધી બધાને આતુરતા હતી. उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स. તેમાં કોણ બેઠું હતું તો બધાને આતુરતા હતી. આટલી બધી આતુરતા કેમ હતી બધાને? કારણ કે આની પહેલાં જ્યારે કલ્પના ચાવલા છે મહિલા હતી તે આવી રીતે અંતરિક્ષમાં ગઈ હતી અને પાછું આવતા સમયે તેનું યાન છે એક સ્ક્રેચ થઈ ગયું, એટલે કે તૂટે, યાનનું નુકસાન થયું, એટલે એમાંથી તે પૃથ્વી ઉપર આવી શક્યું નહીં અને ત્યારે તેના સાથીદારો અને કલ્પના ચાવલાનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. ત્યારે બીજી વાર આ સુનિતા વિલિયમ્સ ગઈ
અને જ્યારે પાછી આવવાની હતી ત્યારે બધાને જેમ કલ્પના ચાવલા પાછી આવે એની આતુરતાથી રાહ હતી તેમ બધાને બહુ જ વધારે આતુરતા હતી કે ક્યારે સુનિતા વિલિયમ્સ સુરક્ષિત રીતે અહીંયા પહોંચે. તો ગુજરાતના ગૌરવ, કારણ કે ગુજરાતમાં એનો જન્મ થયો હતો અને ભારતનું શાન અને આખા વિશ્વની દીકરી સુનિતા વિલિયમ્સ. મહિલાએ કિસી ભી ક્ષેત્ર મેં પીછે નહીં હૈ. જેમ મેં તમને વાત કરીએ કે મહિલા છે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જુઓ તો એ પાછળ નથી. वो उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ તો મહિલા રમતગમતથી માંડીને કોઈ ભણવાની જગ્યાએથી માંડીને અત્યારે હવે પહેલાં રિક્ષા મહિલા નહોતી ચલાવતા, હવે રિક્ષા પણ મહિલા ચલાવે છે, બરાબર છે. તો કોઈ પણ ક્ષેત્ર છે, પ્લેન પણ મહિલા ચલાવે છે. પહેલાંના સમયમાં સ્ત્રીને ઘરની બહાર નહોતું નીકળવાનું, અત્યારે જે સ્ત્રી છે એ ક્યાં ને ક્યાંય પહોંચી ગઈ છે. परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. जो પહેલાં કહેવામાં આવતું કે પરંપરા છે, ઘરની બહાર ન જવાય, બેડી યાની જે સાંકળ બાંધેલી રાખેલી, એટલે આપણે બાંધી ન રાખતા મહિલાને, પણ સ્ત્રીઓને બાંધીને પણ એક જાતની પરંપરા રાખતા કે એવી પરંપરા છે કે ઘરની બહાર જવાય નહીં, એટલે કોઈ બહાર જતું નહીં. એટલે પરંપરાની જે આ બેડી યાની આ વાત છે કે બહાર ન જવાય, એ તોડીને હવે પોતાનું અસ્તિત્વ, પોતે છે કાંઈક નારી છે સ્ત્રીઓ, એવું સપનું છે એ સાકાર કરવા લાગી છે. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. जो युवा પેઢી એટલે જુવાન જે હોય એને યુવા કહેવાય, તો એમાં ગૌરવશાળી પરંપરામાં અંતરિક્ષમાં અસ્તિત્વ સ્થાપિત, આવી રીતે કલ્પના ચાવલાએ પણ અસ્તિત્વ સ્થાપ્યું હતું. આ સુનિતા વિલિયમ્સ એની સાથે એનું નામ પણ જોડાઈ ગયું છે. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई. અને આ સુનિતાએ ભારતને પ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવ એને પ્રદાન કરીને તે સફળ થઈને પાછી આવી. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. जो हरियाणाની છે પ્રાંત મેં કરનાલ શહેરની કલ્પના ચાવલા છે, જે એને પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ એનું સન્માન મળ્યું હતું. અમારે રાકેશ શર્મા બી પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી હે. અને ભારતના સર્વપ્રથમ કોણ છે यात्री तरीके राकेश शर्मा, અને प्रथम महिला तो कल्पना चावला. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. અને દુઃખની વાત એ છે, મેં તમને કીધું તેવી રીતે કે કલ્પના ચાવલા છે ત્યાં પહોંચી ગઈ, જે કાર્ય કરવા ગઈ હતી ત્યાં અંતરિક્ષમાં, તો અહીંયા પહોંચી પણ ગઈ, પણ તે આપણી કલ્પના બની ગઈ, એટલે તેનું તે પાછી આવી શકી નહીં અને મૃત્યુ થઈ ગયું. कल्पना के सपनों को और खुद के दिवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज एक मुकाम तक पहुंची है. અને કલ્પના ચાવલાનું જે સપનું હતું તે અને પોતાનું પણ એવું સપનને લક્ષ્યમાં રાખીને તે સુનિતા વિલિયમ આજે તે કાર્યને પૂર્ણ કર્યું છે. સુનિતા કા ભારતીય હોના हमारे लिए गर्व की बात है. અને પ્રથમ હતી એટલે સુનિતાનું જે ભારતની છે તે આપણી માટે ગર્વની વાત છે. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगाता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है. हाँ, વિલિયમ્સ નામ એની પાછળ લગાવ્યું છે તો એ આપણી ભારતની કેવી રીતે હોઈ શકે, એમાં પણ ગુજરાતી, તો આપણને પ્રશ્ન થાય. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है. એ આપણી નાગરિક, ભારતની નાગરિક નથી, પણ એનું મૂળ છે એ ગુજરાત સાથે જોડેલું છે. उनके पिता दीपकभाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था. યાદ રાખજો, આ એના પિતાનું નામ શું હતું? દીપકભાઈ પંડ્યા, અને એનો જન્મ ગુજરાતમાં
મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસન ગામમાં એનો જન્મ થયો હતો. કોનો? સુનીતાના પિતાનો. એનું નામ શું હતું? દીપકભાઈ પંડ્યા. તેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો ગુજરાતનો મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસન ગામમાં થયો હતો. उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई. अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की. અને ગુજરાતમાં એનું અડધી જિંદગી એના પિતાએ, આ સુનીતાના પિતાએ, દીપકભાઈએ અડધી જિંદગી ગુજરાતમાં રહ્યા અને અમદાવાદમાં માધ્યમિક શિક્ષા ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કી. અને અમદાવાદમાં એને માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષા બધી પ્રાપ્ત કરી. डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए. અને પોતે ડૉક્ટર હતા દીપકભાઈ, અને એવી સેવા કરતા એને 1960માં તે અમેરિકા ગયા. वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जक थे. તો તે અમેરિકામાં ન્યુરોસર્જક તરીકે ઓળખાતા હતા. એ દવાખાનું નામ. उन्होंने उर्सबाई बोनी नामक યુગોસ્લાવિયન યુવતી સે શાદી કી. જો તેને પણ અમેરિકામાં જઈને અમેરિકન યુવતી સાથે લગ્ન કર્યા. તો એનું નામ શું હતું? સુનીતાની માતાનું નામ ઉર્સબાઈન બોની નામક યુગોસ્લાવિયન યુવતી સે શાદી કી. એટલે ઉર્સબાઈન કોઈ વાર પૂછાય તેના પિતાનું નામ તો દીપકભાઈ પંડ્યા અને માતાનું નામ તો ઉર્સબાઈન. पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है. जो तेना पिता दीपकभाई અને માતા ઉર્સબાઈન અને 3 સંતાન હતા. તો પહેલું કોણ? જય, દિયા ઓર સુનીતા. 3. સુનીતા છે સૌથી નાની હતી. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણો પાઠ છે એ વચ્ચે અધૂરો મૂકીએ છીએ, યાદ રાખજો. અહીંયા આપણે પહોંચ્યા છીએ. બરાબર છે. તો આ પાઠ અહીંયાથી આવતા લેક્ચરમાં આપણે શરૂ કરશું. થોડોક અહીં સુધીનો ફરીને તમે જ્યાં સુધી પહોંચ્યા છીએ ત્યાં ફરીને એકવાર રિવિઝન કરી જજો. મગજમાં આમાંથી એક વાક્યના પ્રશ્ન બહુ પૂછાય છે, એટલે મગજમાં ઉતારી લેજો. બરાબર છે. તો અહીંયાથી આવતા લેક્ચરે આપણે પાઠ શરૂ કરશું. અહીંયા આપણે પાઠ પૂર્ણ કરી, આ જે લેક્ચર છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતા લેક્ચરમાં આગળના પાઠથી શરૂ કરશું. ત્યાં સુધી રજા આપો. અહીંયા લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. આવજો.